Hello students, today we are discussing about management by participation. It is also known as workers' participation in management WPM. It is a system of communication and consultation, either formal or informal, by which employees of an organization are kept informed about the affairs of the undertaking and through which they express their opinions and contribute to the management decisions. So in this management style, the organization communicated to the employees about the affairs of the management, and the employees express their opinions and ideas for taking managerial decisions. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓർ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, levels of participation. It is the involvement of employees in management and it is differ from management to management. First one is informative participation. It refers to sharing of information with the workers regarding details about the organization and its working. Here workers have no right to scrutinize the information. So informative participation organization related ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ കുറിച്ച് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനോ അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ സാധിക്കില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഹിയർ എംപ്ലോയീസ് ആർ കൺസൾട്ടഡ് വിത്ത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് വർക്ക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. ഹൗവർ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഓൾവേസ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എംപ്ലോയീസ് വ്യൂസ് ആർ ഓൺലി അഡ്വൈസറി ഇൻ നേച്ചർ. So in consultative participation, employees share their views and opinions about work related matters, but management may or may not accept the suggestions. ഇവിടെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കും, പക്ഷേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല. Next, associative participation. It is an extension of consultative participation as management here is under the moral obligation to accept and implement the unanimous decisions of the employees. Under this method, the managers and workers jointly take decisions. So, ഇത് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. നമ്മൾ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് സജഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും ചോദിക്കും, പക്ഷേ അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസിഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തതെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ ഹിയർ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് jointly take the decisions. Fourth one is administrative participation. It ensures greater share of workers' participation in discharge of managerial functions. Here, decisions already taken by the management come to employees, preferably with alternatives for administration, and employees have to select the best from those for implementation. So here the organization or the management make so many alternative decisions and it is given to the employees to choose the best decision for the implementation. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കുറേ ഡിസിഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഡിസിഷൻസ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഡിസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Last one is decisive participation. It is the highest level of participation where decisions are jointly taken on the matters relating to production, welfare, etc. So decisive participation ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഇവിടെ മാനേജേഴ്സും വർക്കേഴ്സും ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്നിട്ട് കോമൺ മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും. Next, forms of workers' participation in management. There are different forms of workers' participation because it varies from industry to industry.
country to country, because there is a lot of factors like political system, pattern of management, area of participation are affecting the workers' participation. First one is suggestion schemes. A suggestion box is installed and any worker can write his suggestions and drop them in the box. Periodically, all the suggestions are scrutinized by the suggestion committee or suggestion screening committee. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സജഷൻ ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിൽ ഓരോ എംപ്ലോയീസും അവരുടെ സജഷൻസ് എഴുതിയിടുന്നു. ഒരു കൃത്യ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വീക്കിലി ഓർ മന്ത്ലി ഒരു സജഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ സജഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നല്ല സജഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആ സജഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി. അണ്ടർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് 1947, every establishment employing 100 or more workers is required to constitute a works committee. Works committee deals with matters of day-to-day functioning at the shop floor level. So it is compulsory for every organization because there is a legal provision. So the organization must ensure the representativeness of workers in the management, and it is deal with the day-to-day functioning. That is the ഓൺലി മൈനർ ഇഷ്യൂസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് മാത്രമേ ഈ വർക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കമ്പൽസറി ആയത് കാരണം 100-ലധികം എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരു വർക്ക് കമ്മിറ്റി നിർബന്ധമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വർക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ്. 1 or 2 representatives of the workers are nominated or elected to the board of directors. Board of directors in the top level of the management, so they can participate in top level decision making. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനത്തെ എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ച് പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ടോപ്പ് ലെവൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽസ്. ഇൻ ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ട് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്. ദി വർക്കേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദെയർ വ്യൂസ് ത്രൂ ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി. So ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ there is a joint management committee consist with members of employees and management. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യും. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യില്ല, ഈ ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി വഴിയായിരിക്കും കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യൂസും ഐഡിയാസും ഷെയർ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി വഴി എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോമാണ് ജോയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോ പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എംപ്ലോയീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ എംപ്ലോയിഡ്. ബൈ വിർച്യൂ ഓഫ് ദെയർ ബീങ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദേ ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. So in co-partnership, the employees become the owners of the company because they are holding shares in that company. So they also get the right to participate in the management. Co-partnership എംപ്ലോയീസിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. Next one is collective bargaining. It is a collective process in which representatives of both the management and employees participate. It is not only involves the bargaining agreement but also involves the implementation of such an agreement. So collective bargaining എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bargaining between the employees and management about work related matters. വർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു ബാർഗെയിനിങ് ആണ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്. അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റും എംപ്ലോയീസും പരസ്പരം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും. സോ ബാർഗെയിനിങ് മീൻസ് ദേ ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സോ ആ ബാർഗെയിനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസിഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാർഗെയിനിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Next one is self-managing teams. It is an informal group whose members are permitted to make key decisions about how their work is done. സോ സെൽഫ് മാനേജിങ് ടീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച വർക്ക് കമ്മിറ്റി, ജോയിൻറ്റ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് ആർ
formal group, but it is an informal group and they can decide how their work is done. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് മാനേജിങ് ടീംസിന് സാധിക്കും. അവർ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോപ്പ് കൗൺസിൽസ്. Industrial unit employing 500 or more workers for every department or shop have a shop council. Equal number of representatives from the employer and employees constitute shop council. The decisions taken by shop council arrive through consensus and not by voting, jointly taken by the employees in the consultation with the recognized union. So, a shop council is compulsory for ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ 500 എംപ്ലോയീസ്. സോ 500-ലധികം വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് കൗൺസിൽ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഷോപ്പ് കൗൺസിൽ ദെയർ ഈസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദി എംപ്ലോയർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈക്വൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി കോൺസെൻസസ്. അവർ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. അവരിപ്പോൾ 10 പേരാണ് ഷോപ്പ് കൗൺസിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ 10 പേരും ചേർന്ന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. ആ 10 പേരും എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വോട്ടിങ്ങിലൂടെ അല്ലോ. ഇപ്പോൾ 6 പേരാണേലോ 7 പേരാണേലോ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ 10 പേരും എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. First one is motivation. By participating in decision making process of the management, it will create a sense of belongingness among the employees and it will motivate them to work hard. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവർ ഡിസിഷൻസ് കൂടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ്, അവർ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതാൻ കാരണമാവും. അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Next advantage is improved relation between supervisors and subordinates. In management by participation, the supervisors and subordinates communicate each other for decision making process. So, it will improve their relations. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സും സബോർഡിനേറ്റ്സും സാധാരണ ഒരു ഫോമൽ റിലേഷൻസ് ആവും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫോമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണമാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റാഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ബിക്കോസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ മീൻസ് ദേ ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയും. സാധാരണ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു മാനേജർ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ അവർ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അവരുടെ കരിയർ അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി. ഇഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ഈസ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ദേ ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി റിസൾട്ട്. So, the employee also try to increase their performance and efficiency in the organization. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. First one is diffusion of the responsibility for the decisions taken. So there is a problem of the responsibility for the decisions. മാനേജ്മെൻറ്റും എംപ്ലോയീസും ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറയും, മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും. Next one is slow decision making. Management by participation is a time consuming process because in a traditional organization decisions are made by the top management and it is quick decisions. But in management by participation it is consulted with the workers, so it takes time. So the decision making process will be slower as compared to the traditional decision making. ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ലോ ആയിരിക്കും. കാരണം എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അവരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ടൈം എടുക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിൽ ബിക്കം സ്ലോവർ. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാരിയേഴ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ഇൻഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക്.
So the lower level employees doesn't get training in management. So their decisions may be inadequate for the management. ഈ ലോവർ ലെവൽ എംപ്ലോയീസിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ട്രെയിനിങ്സ് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്നഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും.